صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي هاشم الشاذلي ثم إلى سيدنا ربيع العدوية ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العالويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بالي وسيدي عبد الرحمن بن محمد السقاف والسيدي أبو بكر السكران والحبيب علي بن أبو بكر السكران والحبيب عبد الله بن بكر العدرس والحبيب بكر عبد الله العدرس على دين سيدي فخر الوجود شيخ بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد وصيب الشيخ الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عبد الحسني وسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيعلي بن عبد الله باراس وحبيبي الحبيب عبد طالب العطاس وأصوله وفروعه ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي وعلويه بنت حسين الجفري مشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه وصنبا فاطمة بنت محمد مولا خاله وأم عبد الله وأولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علي والبخارجة وصلهم فلهم ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علي والحبشي ولوالديه صنبا خارجة بنت عبد القادر وزوجها بشيفة عبد الطه بن عبد الصقاف ولوالديها وابن أمي علي بن محمد أنيس الحبشي ولدي وسن عرفان وأخي أمي علوي ثم إلى روح حبيب علي بن بكر الصقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الصقاف ثم إلى روح سيدي وجدي أحمد عبد الرحمن الإدريس ووالديه وإخواته وإخوانه وزوجته جدتي زهرة بنت أبو بكر بن يحيى ثم إلى جدي علي بن محمد الحبشي وزوجته معوجي ثم إلى روح سيدي ووالدي محمد بن أحمد الإدريس وإخواته ووالديه وإخواته وإخوانه ثم إلى روح ميلاد كردي والدي فاري محرم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وعدكم ومن كان في السابق حاضر معنا وإلى أرواح جميع آباء متصدقين هذا المجلس أن الله وأهل تباس مات المسلمين وأهل غمرت مكانهم ولمعال والبقي والزنبل والفريد أقل جميع رب البشر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركات في الدين والآخرة وصلى الله روح يحيى بن شرف النواوي وجميع علمائنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم بركات في الدين والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين العلماء العاملين المخلصين وجل كريم الله يحفظنا وأهلنا وأزواجنا وذريتنا وأولادنا وبناتنا ومن وتعلق بنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلاء فتن ما ظهر منها بطن ويرزقنا جميع العافية دم العافية الشكر على العافية دم العافية العافية كل الذبلية ويرزقنا حج إلى بيت الحرام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ملطف العافية عن قريب يا مجيب مسهله والجماله وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته مع اللطف العافية على هذه وعلى منهج بن علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini bisa duduk kembali cari ilmu, duduk kembali ingat sama Allah Ta'ala, duduk kembali dalam kebaikan. Ini nikmat yang besar. Jadi ya dirasa-rasakan
kalau kita dapat nikmat. Seringkali kita lupa. Habis sholat itu lupa kalau lagi dalam nikmat. Kalau habis terima uang ingat dapat nikmat. Ya, kalau habis terima uang 200 juta kroso dapat nikmat. Tapi salam dari sholat gak kroso dapat nikmat. Dikasih taufik untuk bisa ibadah, bisa amal soleh, itu nikmat yang luar biasa. Makanya dirasa-rasakan, alhamdulillah. Apalagi malam hari ini bisa kumpul banyak teman, baik di dunia nyata maupun dunia setengah nyata. Ya, dunia maya itu kan dunia setengah nyata. Artinya manusia-manusianya betul-betul ada, tapi enggak ketemu secara fisik. Ketemunya lewat media yang baik berupa itu WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, dan kawan-kawannya. Dan alhamdulillah pula malam hari ini kumpul jin-jin yang jumlahnya tak terhingga. Kalau enggak percaya hitung sendiri. Karena saya juga enggak ngerti dan enggak pengen ngerti, enggak tahu dan enggak pengen tahu. Cukup iman itu lebih daripada mengerti dan daripada tahu. Karena melihat dengan iman itu lebih kuat daripada melihat dengan mata. Mata bisa ditipu, tapi iman tak akan pernah tertipu. Ya, ini boleh jadi quotes ya. Update status tuh. Ya, mata bisa tertipu, tapi iman tidak pernah bisa ditipu. Kenapa? Iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dengan warisan-warisan para anbiya wal mursalin, yaitu al-ulum an-nafi'ah. Malam hari ini kita akan langsung saja to the point membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kita perpanjang biografi Imam Nawawi, saya yakin kita tidak akan pernah bahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Karena biografi Imam Nawawi sangat-sangat panjang dan sangat-sangat banyak yang bisa kita sampaikan. Tapi kita akan pelajari langsung karyanya sebagai salah satu ya Imam Nawawi. Mari bersama-sama. Alhamdulillah, dimah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Caranya nanti kita belajar kitab ini seperti ini. Saya baca ditirukan, ya baca ditirukan, sehingga nanti bisa dikatakan atau bisa ngomong saya sudah pernah khatam bersama, karena judulnya masih nanti kalau jenengan gak mati duluan. Dan kalau saya gak mati duluan, kalau kita panjang umur dan bisa menghatam Rahim. Semua tahu Bismillah itu punya nama khas atau nama tenar, yaitu basmalah. Jadi kalau orang bilang basmalah itu berarti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini merupakan ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Basmalah merupakan satu ayat dari suratul Fatihah. Dan basmalah juga disebutkan ya dalam surat yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihi salam untuk Ratu Balqis. Ya. Basmalah ini punya peran yang sangat besar, punya manfaat yang tiada tara. Kenapa? Karena kalamullah. Setiap huruf dari wahyu Allah, setiap huruf dari kalamullah harus kita yakini di dalamnya ada kekuatan yang maha dahsyat. Kenapa saya sebut dengan maha? Karena huruf-huruf dari kalamullah bukan makhluk, tetapi itu adalah bagian daripada sang pencipta, yaitu bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah mewahyukan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya lau anzalna, kami turunkan hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini kepada gunung, gunungnya akan hancur lebur karena khusyuk, karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf turun pada gunung, gunungnya hancur. Tapi kenapa kita mendengar huruf-huruf itu, kitanya enggak hancur? Ya, kenapa kitanya tetap utuh sebagai manusia? Jawabannya menurut para ulama adalah karena Al-Quran itu
tidak diturunkan langsung kepada kita, tapi Al-Quran diturunkan langsung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sudah diterima oleh dadanya Nabi Muhammad SAW, hatinya Rasulullah, kalbu baginda Muhammad SAW, 30 juz semuanya diterima langsung. Nah, karena udah diterima oleh hati yang paling kuat, jiwa yang paling kuat, bukan diterima oleh gunung, tapi diterima oleh hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyampaikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya wahyu yang Allah turunkan kepada umat manusia sudah dibalut dengan cahaya Allah taala yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah dilembutkan, ya, sudah dilembutkan sehingga kita bisa mendengarnya, sehingga kita bisa menghafalnya, sehingga kita bisa membacanya. Semua ini adalah barokah dari keberkahan-keberkahan yang Allah berikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak turun ke dada Rasulullah, lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan kepada gunung, hancur. Tapi Al-Qur'an enggak diturunkan pada gunung, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita baca sejarah bagaimana proses turunnya wahyu, apa yang dialami beberapa sahabat. Ada sahabat yang lagi duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu paha Nabi Muhammad SAW berada di atas paha sahabat lagi duduk berhimpitan. Pahanya berada di bawah paha Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi SAW tampak terdiam dan sahabat menahan rasa sakit. Tapi itulah sahabat, walaupun sakit diam, beda dengan kita. Kalau ada kaki guru kita nempel ke kita kesakitan, kita mengatakan, guru sakit, gak kuat ya. Kita akan komentar dengan wajah dan lain sebagainya. Tapi sahabat Nabi Muhammad SAW menahan rasa sakit itu. Beliau mengatakan rasanya mau remuk ini, paha saya rasanya mau remuk. Ternyata apa yang terjadi? Saat itu Nabi Muhammad SAW lagi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh Rasul menjadi beratnya luar biasa. Itulah kalamullah. Karena itu ikhwani rahimakumullah, jangan pernah merasa kecil kalau Anda sudah mendapatkan ayat daripada ayat-ayat Allah Ta'ala. Kalau lidah kita, kalau telinga kita, hati kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendengar, untuk melihat, untuk membaca kalamullah, berarti kita punya sesuatu. Kita punya sesuatu yang luar biasa. Sayangnya kita nggak tahu cara makainya. Sayangnya kita nggak yakin dengan kekuatannya. Sayangnya kita nggak pede dengan kebesarannya. Sayangnya kita nggak mantap dengan kehebatannya. Beda dengan para ulama yang terdahulu. Beliau yakin setiap huruf adalah obat, setiap huruf adalah kekuatan, setiap huruf adalah fadilah, setiap huruf adalah pahala. Makanya beliau sangat perhatian kepada kalamullah. Di antaranya adalah basmalah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, segala hal yang penting dalam urusan agama Allah Ta'ala tidak diawali dengan basmalah, maka terputus. Ya, terputus apanya? Barokahnya sedikit, atau dikatakan tidak ada berkahnya, nggak ada barokahnya. Minum kopi ini insya Allah enak, ya. Makan nanti setelah pengajian insya Allah enak. Tapi kalau makannya lupa baca basmalah, minumnya lupa baca basmalah, dapat enaknya, kehilangan barokahnya. Termasuk hubungan suami istri, lupa baca basmalah, cuman dapat enaknya, kehilangan barokahnya. Orang yang bekerja lupa baca basmalah, dapat untungnya, kehilangan barokahnya. Semua yang baik gak diawali basmalah, hilang barokahnya. Dan inilah yang sekarang kita banyak kehilangan barokah, memandang remeh basmalah, enggak mengagungkan wahyu Allah, enggak percaya betul dengan firman wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita percaya, maka kita duduk baca basmalah. Nah, ini duduk kalau enggak baca basmalah, duduknya mungkin enak. Tidur enggak baca basmalah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tidurnya mungkin ngoroknya terdengar satu kampung, nikmatnya luar biasa. Tapi tidurnya enggak ada barokahnya.
Maka berkah ini yang harus jadi poin kita, tujuan kita. Cari yang namanya barokah, bukan cari untung, bukan cari laba, bukan cari enak. Nomor satu al-barokah, dan berkah itu diawali dengan huruf ba. Al-barokah, barokah diawali dengan huruf ba. Basmalah diawali dengan huruf ba, dan huruf yang terdepan di mulut kita adalah ba. Ba itu letaknya paling awal. Di situ ada isyarat kalau kamu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kamu akan mendapatkan barokah dan kamu akan dipenuhi dengan albir, yaitu kebaikan. Sayangnya seringkali kita kalau makannya enak, bismillahnya lenyap seketika. Kenapa? Setan tidak mau kita mendapatkan barokah. Makanya berkahnya dicuri sama setan. Karena itu dikatakan orang yang makan lupa baca basmalah, setannya ikut makan. Orang yang minum lupa baca basmalah, setannya ikut minum. Imam Nawawi nggak mau kehilangan barokah. Ilmu kalau nggak diawali basmalah mungkin disampaikan dengan kalimat, dengan kata-kata memukau, banyak orang terbana, mungkin banyak orang yang tersungkur, mungkin banyak orang yang pingsan, mungkin banyak orang yang nangis, tapi tangisannya nggak ada barokahnya. Keluar majelis seperti nggak ada sisanya. Ya, tersungkur pingsan, cuman dapat pingsannya. Setelah itu nggak ada barokahnya. Kenapa nggak ada barokahnya? Yang belajar nggak baca basmalah, yang mengajar tidak baca basmalah. Karena ilmu bukan indahnya kata-kata, ilmu bukan rangkaian kalimat, ilmu bukan susunan ayat, ilmu bukan hadis yang dihafal dan dipaparkan, tapi ilmu minas sudur ila sudur. Al-ilm huwa nur. Ilmu itu cahaya yang dimasukkan dari hati Nabi Muhammad SAW ke hati para sahabat, dari hati para sahabat ke hati para tabi'in, dari hati para tabi'in ke hati tabi'in, dan seterusnya, dari hati ulama ke hati ulama yang lain. Bukan apa yang saya hafal, bukan yang Anda hafal, bukan yang kita hafal, bukan yang kita pelajari dengan tulisan, dengan kata-kata, tetapi sesuatu yang Allah lekatkan di dalam hati, dan itu membutuhkan peran ilahi, diawali dengan minta tolong pada Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan memasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan meniadakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diajarkan untuk mengatakan bismillah, aku membawa Allah, aku minta tolong sama Allah, aku pasrah dengan keputusan Allah, aku selalu butuh kepada Allah, aku merendahkan diri di hadapan Allah, aku gak punya apa-apa, aku tidak ada, yang ada bismillah, billah, dengan Allah, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah seperti itu, orang yang menggunakan bismillahirrahmanirrahim akan menjadi manusia super. Kenapa? Tak kenal lelah, pantang menyerah, anti pesimis, selalu optimis. Kenapa dia selalu optimis? Karena dia selalu berpegang dengan kekuatan Allah, karena dia minta tolong kepada Allah. Gak pernah dia merasa miskin, gak pernah dia merasa kecil. Kenapa? Iyakunu fuqara, kalau mereka bisa menjadi fakir kepada Allah Ta'ala, yughnihumullah min fadlih, maka Allah akan menjadikan mereka itu orang-orang yang cukup dengan karunia Allah Ta'ala, cukup dengan kemurahan Allah Ta'ala. Allah akan buat mereka kaya bukan karena usahanya, bukan karena pinternya, bukan karena hebatnya, min fadlih, tapi karena Allah pengen kasih. Ya, Allah pengen kasih dia hadiah dari sisi kemaha pemurahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya iyakunu fuqara, kalau mereka bisa menunjukkan kefakirannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan butuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam bismillahirrahmanirrahim adalah kunci jagat raya, kunci alam semesta, meniadakan diri, yang menyandarkan diri hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikan makan wa biyakun mayakun, berkat aku, dengan aku, karena aku, kata Allah Ta'ala, yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Tanpa Allah tidak ada yang bisa terjadi, tanpa Allah tidak ada yang akan terjadi, tanpa Allah tidak ada makhluk, tanpa pencipta makhluk tiada. Makhluk ini ada karena dicipta oleh yang maha mencipta. Makanya orang yang udah betul-betul pegang dengan bismillahirrahmanirrahim jadi kuat, jadi super, optimis, maju, pantang mundur, gak pernah lelah, selalu berjuang. Kenapa? Dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana seorang hamba bisa merasa miskin saat dia punya yang maha kaya? Bagaimana seorang hamba bisa merasa lemah ketika dia punya yang maha kuat? Bagaimana seorang hamba merasa kesepian kalau bersamanya yang maha rame, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah maha rame? Karena semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia bisa merasa sedih sedangkan Allah bersamanya? Bagaimana dia merasa lemah, letih, lesu sedangkan Allah akan selalu menolongnya. Ikhwani rahimakumullah, inilah bagian daripada bismillahirrahmanirrahim. Maka yuk diminum kopinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ambil nafas toh ya. Alhamdulillah, enak ya. Saya juga tadi nggak ngerti mau ngomong apa, makanya saya nggak mau mandek, ngomong terus mumpung bisa ngomong gitu ya. Nah, sudah disuruh minum, ya minum. Nanti lanjut lagi. Kalau nggak dihentikan bahaya tadi itu, bablas terus sampai subuh repot tuh. Nggak mandek-mandek ya. Udah minum? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah ini bawa barokah, ya bawa barokah. Makanya nih yuk kita cek diri kita. Kalau hidup kok tampaknya nggak berkah nih loh. Kerja nggak dapat duit, ada enggak yang begitu? Ya, kerja nggak dapat duit, dapatnya capek. Gaji dapat, tapi duit nggak dapat. Kok bisa? Ya karena begitu dapat terus hilang tanpa sisa dan tanpa rasa. Loh, ada yang hilang tanpa sisa tapi rasanya ada ya. Makan enak, tidur enak, semua serba enak. Ini enggak, hilang tanpa sisa dan tanpa rasa. Kecuali rasa yang nggak enak, ya rasa yang nggak enak yang ada. Berarti ada sesuatu yang lepas ini. Apa itu yang lepas? Itulah namanya barokah. Sampai di sini jelas ibu-ibu? Ibu-ibu kalau mulai ngerajang bawang, brambang, lombok, tomat, ya sayur mayur, masak, ngawalinya pakai basmalah atau sambil gunjing? Kalau ibu-ibu nggak pakai basmalah, masakannya nggak berkah. Bapak-bapak akhirnya makannya dibuat lupa baca basmalah. Itu berantai itu. Karena makanannya nggak barokah, yang makan pun lupa baca basmalah. Ibu, maksud hati menyindir, semoga sampai pada sasaran yang tepat. Jadi kalau masak baca apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya mulai ini dibalin penting nih. Halalan thayyiban, halal dan baik. Ya, nah ini perannya di ibu-ibu ini. Ibu-ibu boleh nanya, dulu waktu nyusin anak baca basmalah enggak? Ya enggak Beb, yang minum kan anak. Ngawur kamu. Masa anak, nah baca bismillah. Wah begitu anak bismillahirrahmanirrahim, wah anak gerang, bahaya itu. Ngeri.com ya. Ini yang baca basmalah anak bayi nggak mungkin bisa. Maka yang baca basmalah siapa? Ya ibunya sambil ngajarin bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau nggak baca basmalah ibunya ketika nyusuin anak, ya, yang diminum anak nggak keluar barokahnya itu. Keluar ASI tanpa barokah. Itu ASI rasa basi. Nggak ada barokah. Nggak ada barokah. Jadi ibu-ibu dulu waktu ngasih ASI ke anak baca basmalah enggak? Enggak. Ya udah terjawab saudara-saudara. Maaf ya Bu, ini kan hal-hal kecil kelihatannya hal-hal kecil, tapi ini penting. Oh sekarang aja nih kalau orang pegang handphone ya, handphone, mau kirim pesan di WhatsApp gak baca basmalah. Masya Allah, salah satu guru saya itu kalau mau kirim pesan suara ke saya, selalu di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Di awalnya itu. Pesan WhatsApp-nya itu kalau suara selalu ada Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita ini kalau mau ngirim pesan WhatsApp baca Bismillah enggak? Oh enggak. Tapi ya lihat dulu Mas. Nih kalau ganggu istri orang ya jangan baca Bismillah. Haramnya double ya, haramnya double. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga suaminya enggak tahu. Klik. Aduh, ini haramnya double. Mestinya kalau ngirim begitu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini balak, ini musibah, naudzubillah min dzalik. Nah semua yang halal pakai basmalah. Ya,
Semua yang sunnah pakai basmalah, yang mubah kasih basmalah, tapi yang makruh dan haram jangan gunakan basmalah. Karena membaca basmalah untuk yang makruh hukumnya makruh, baca basmalah untuk yang haram hukumnya haram. Seperti yang sudah sering saya jelaskan dan malam hari ini tidak akan kita ulangi. Nah, ini di awalnya basmalah. Berkahnya apa? Arba'in An-Nawawiyah dicetak sedemikian banyak dalam berbagai bahasa terjemahannya. Ya, kemudian disyarahkan oleh sekian banyak ulama, dijelaskan oleh banyak ulama, dan insya Allah bismillahirrahmanirrahim mulai malam hari ini Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus akan menulis ya penjelasan kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan insya Allah bulan depan sudah terbit. Amin. Salah ngomong saya. 1 bulan nulis Arba'in An-Nawawiyah beserta penjelasannya dan mencetaknya, bulan depan terbit. Ini janji yang sangat mengerikan. Kalau sampai enggak terwujud ini, ya berarti basmalahnya kurang sakti gitu. Enggak, ngawur kamu. Ya, insya Allah gitu. Nah, nanti kalau bukunya udah jadi, Anda yang pengen bantu Majelis Ar-Raudhah beli buku tersebut. Jangan khawatir, harga sesuai harga. Tidak ada markup harga buku tersebut. Harganya tetap sesuai. Harganya hasilnya untuk kegiatan majelis dan untuk melunaskan hutang tanah yang masih kurang lebih 6 miliar rupiah. Belum biaya pembangunannya. Insya Allah target 2 minggu yang lalu kita sudah peletakan batu pertama. Betul? Nah, insya Allah 2 minggu lagi kita harus bisa udah ngecor lantai pertama. Itu kelihatannya mustahil, tukangnya hanya 5. Insya Allah berkat relawan-relawan yang gak kelihatan, jin dan kawan-kawan, malaikat dan bala tentaranya, serta relawan Raudhah yang gak jelas bentuknya. Ya, insya Allah itu bisa terwujud, ya bisa terwujud pas nanti Jumat Maulid Kliwon kita bisa ngecor lantai pertama, entah berapa sentimeter. Yang penting bisa dicor. Kalau bisa selesai semua, alhamdulillah. Teman-teman relawan langsung pusing, masya Allah. Ini berarti sinyal kuat kerja bakti tanpa henti. Ikhwani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim, ini sakti. Cuman kita ini kadang nggak percaya. Dan lucunya kita ini percayanya kalau kepepet. Kalau udah terdesak, kalau udah kepepet terdesak, ya, the power of the kepepet muncul. Seperti yang udah saya jelaskan dulu ya, nyebrang jembatan, nggak baca basmalah, jembatan mau roboh, bismillahirrahmanirrahim. Betul kan? Punya duit, wajah ganteng, ngelamar anak orang, nggak baca basmalah, wajah agak jelek, nggak punya duit, ngelamar anak orang, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diterima. The power of kepepet. Betul kan ya? Ya ngebut mobilnya apa namanya bagus, nyantai, nggak baca bismillahirrahmanirrahim. Begitu ngebut mobilnya itu remnya blong, bismillahirrahmanirrahim. Kenceng tuh bismillahnya. Jadi baru percaya kalau kepepet, baru percaya kalau terdesak. Ini kita ini salah. Seharusnya kita pakai basmalah ini dimanapun dan dalam kondisi apapun kita butuh kepada Allah Ta'ala. Basmalah kan artinya dengan memohon pertolongan Allah, dengan berkah asma Allah, dengan kekuatan Allah. Nah, orang pakai kekuatannya Allah, bahwa Allah kok kemudian gak pede. Ini kan ya anehnya luar biasa. Ketika seorang itu gak pede, berarti dia melihat dirinya, gak melihat Tuhannya. Karena itu jangan pernah lihat dirimu, kamu gak akan pernah pede. Kalau ada orang nanya, Habib kenapa Habib bisa pede? Jawabannya sederhana, aku takkan lihat diriku, aku suka melihat Tuhanku. Tuhanku maha kuat, Tuhanku maha hebat, maka aku pun berlenggak-lenggok berjalan, kupamerkan kehebatan Tuhanku. Dan aku takkan pernah mau memamerkan diriku. Kenapa? Diriku jelek, nanti akan tua, nanti akan jadi tengkorak, nanti akan dirubung oleh semut dan kawan-kawan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus membuat aku menjadi hebat dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Anda semua seharusnya. Jangan pernah pesimis, selalu pede, percaya di diri. Kalau memang betul-betul punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang masuk aneh-aneh, tidak layak dijabarkan malam hari ini. Insya Allah Jumat yang akan datang sedikit saya singgung pertanyaan aneh-aneh seputar basmalah yang pasti masuk. Dan ini secara langsung biasanya ada komentar di bawah itu, chatnya itu. Nanti kalau dibaca asik itu.
Saya suka baca chat itu ya, menyenangkan itu. Hiburan ya, hiburan dari kawan-kawan. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, jangan Anda kira aku tidak membaca. Aku membaca, tapi aku tak menjawab. Ya, diamku adalah jawaban ya. Kadang saya kalau baca chat itu tawa sendiri, Masya Allah, luar biasa orang-orang ini. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Boleh dilanjut? Baru 30 menit saya berbicara. Ya, entah Anda terasa atau tidak terasa, tapi yang jelas saya tampak wajah-wajah yang walaupun bahagia, tapi di bagian perutnya ada suara-suara. Ya, terutama santri weekend malam hari ini. Ya, ini kan santri weekend episode yang ketiga udah bergabung. Makan malamnya kan ditunda bersama jamaah. Jamnya enggak jelas, ya kan ya? Jamnya enggak jelas. Alhamdulillah tadi jam 8 sudah dikasih sama para bagian konsumsi al-ganjalu. Ya, roti untuk ganjel ya. Roti, teh, kopi disiapkan itu untuk ganjel perut sementara ya. Cuman tadi diajak baca Yasin dan sholawat, ganjelnya lepas. Ya, ganjelnya lepas ini. Ini kalau ngajinya terasa lama, mungkin banyak wajah-wajah yang ya tadinya bahagia terus mengkerut itu, terpengaruh. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan. Basmalah ini diletakkan di awal. Makanya mulai nanti ya, kalau kita mau ngirim pesan di WhatsApp, gaya dikit, walaupun nggak ditulis, Bismillahirrahmanirrahim. Ngambil duit, Bismillahirrahmanirrahim. Barokah itu. Naruh duit, Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngutang, oh ini penting, ini ngutang kan urusan penting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar bisa bayar, barokah. Kalau nggak basmalah nanti habis, nggak ada berkahnya, nggak bisa bayar nih. Penting itu Bismillah. Nah setelah basmalah, saya singkat aja basmalah ini. Kalau kepanjangan nanti satu majelis hanya basmalah. Kapan khatamnya kitab setebel ini ya? Nggak rampung-rampung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah basmalah, alhamdulillah. Karena ada dua pendapat. Ada yang mengatakan basmalah itu awal surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan basmalah itu pembuka surat Al-Fatihah, tapi bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Awal surat Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah madhab Syafi'i meyakini kalau Bismillahirrahmanirrahim madhab Syafi'i itu bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi madhab yang lain ada yang menganggap bahwasannya basmalah itu pembuka surat. Ayat pertamanya alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya dua-duanya ini penting dan ada pendapat yang kuat ya, dan saling mengunggulkan antara basmalah dan alhamdulillah. Karena itu di sebuah hadis disebutkan kul amrin dzibalin la yubda'u. Setiap hal yang penting tidak diawali dengan alhamdulillah juga terputus. Imam Nawawi menggabungkan dua-duanya. Basmalahnya dipakai, alhamdulillahnya dipakai. Niru mana? Niru surat Al-Fatihah. Nah, apa kekuatan alhamdulillah? Ini orang kalau punya ilmunya alhamdulillah gak mungkin suntuk. Jadi al-suntuku wal mumutu, orang yang suntuk dan mumet, ini orang yang belum bisa alhamdulillah. Contoh, Ustadz Iis ngelamar anak orang. Kok amin? Karena dengarkan dulu lanjutannya, jangan amin dulu, bahaya ini. Ngelamar anak orang, pede dia, pede luar biasa. Yakin diterima, munjiah dibaca, Yasin tiap Jumat malam. Lengkap sudah, ternyata ditolak mentah-mentah. Ditolak mentah-mentah. Pertanyaannya, bisa enggak ngucap alhamdulillah? Cintaku ditolak, munjiah terasa sia-sia. Yasin tak berarti bagi calon mertua. Ini kalau lihat itu, ya lihat itu, nanti orang jadi gak bisa syukur, yang gak bisa syukur kan. Tapi kalau ingat Allah, bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin, yang ngatur jagat raya ini adalah Allah.
arti Rob, Ar-Rob adalah yang maha ngatur, yang memiliki dan ngurusi. Loh, kadang kita ini memiliki loh, tapi nggak ngurusi loh. Betul kan? Kadang kita punya motor, tapi nggak ngurus motor kita, pakai tok gitu sampai jebol, nggak ngurus. Punya rumah, pakai rumah, nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel, nggak pernah ngecat, sampai rumahnya rusak. Allah Subhanahu Wa Taala maha memiliki dan maha mengurusi, itu namanya Ar-Rabb, yang memiliki, Al-Malik, dan yang ngurus, diurus benar ini. Nah, jagat raya ini semua milik Allah dan Allah yang ngurus. Makanya saya nggak akan pernah khawatir bumi kelebihan manusia, nggak mungkin. Bumi itu begitu jumlah manusia agak lebih, kirim gempa bumi. Loh ya, buminya protes, manusia kamu kebanyakan, mati massal. Ya itu memang musibah, tapi itu cara untuk menyeimbangkan jumlah manusia di muka bumi. Ini fakta loh ya, fakta. Kasih banjir bandang, kasih tsunami dan lain sebagainya. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan bumi ini terurus. Ya, bumi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya Allah kok, masa nggak dijaga, masa nggak diurus? Diurus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia yang rusak, ada Allah yang ngurus. Alhamdulillah, kita disuruh syukur. Alhamdulillah yang ngurus Allah. Bayangin loh, hidup kita ini melek, mata yang ngurus Allah, merem yang ngurus Allah, tubuh kita diurus Allah, diri kita diurus Allah, rezeki kita diurus Allah, kerjaan kita diurus Allah. Gitu kita masih mikir, kan bodoh. Bodoh kan? Semua udah diurus sama Allah kok masih mikir. Sama Allah kita disuruh menikmati hidup, suruh ibadah, taat, kerja itu ibadah, kerja tanpa mikir, kerja tanpa beban. Melamar anak orang gak usah pakai pikiran, ditolak alhamdulillah, diterima alhamdulillah. Kenapa? Kalau ditolak berarti Allah lagi ngurus saya calon istri yang jauh lebih cantik, yang jauh lebih solihah, yang jauh lebih kaya dan jauh lebih baik hati. Yang satu ini tak layak jadi istriku. Depan calon mertua yang menolak, Ustadz Itria alhamdulillah. Calon mertuanya kaget, kenapa kamu tidak alhamdulillah? Baru saja saya kehilangan calon mertua seperti bapak. Dan Allah siapkan seperti bulan. Kenapa penghuni surga mengucap alhamdulillah? Nanti kita tuh kalau meniti suratul mustaqim, ya bayangkan tuh ya suratul mustaqim. Coba bayangkan dulu, bayangkan. Udah. Ya, bayangkan. Gimana bayanginnya? Suratul mustaqim itu adalah jembatan yang berada di atas neraka. Kalau jembatan Suramadu jelas enak, bawahnya laut, gitu kan ya? Toleh kanan, toleh kiri, lihatnya laut. Ini suratul mustaqim, kanan kiri zabaniyah. Malaikat penjaga neraka, manusia-manusia yang disiksa di neraka, kanan kiri api yang menyala-nyala. Itu jembatan yang menyenangkan atau menyeramkan? Menyeramkan. Nah, jalan di atas suratul mustaqim. Wah, itu bentuknya macam-macam, jangan dijelaskan, nanti menakutkan. Malam hari ini saya nggak mau nakut-nakutin. Belum saatnya nakut-nakutin orang-orang yang tidak takut. Loh, kita ini belum sampai pangkat khaifin loh. Pangkat orang takut sama Allah itu belum. Ya kan belum. Mau nyebut neraka aja ketawa kok takut. Kalau orang takut kan nyebut neraka udah neraka takut. Tapi kita jujur, memang kita belum sampai makom orang takut seperti itu, belum. Belajar ya belajar biar punya rasa takut. Walaupun munculnya seumur hidup sekali itu udah luar biasa. Wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang pernah menangis sekali saja karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mata yang seperti itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Pernah takut sama neraka, pernah takut sama Allah. Nerakanya ingat, kamu pernah takut sama saya kan? Iya, lewat, lanjut. Suratul mustaqim. Nah, di atas suratul mustaqim itu ada di bawahnya malaikat pakai jangkar gitu. Dan malaikat itu bukan seperti kita kalau mau ngambil sesuatu nggak kena. Malaikat itu kalau sekali kena. Kenapa? Titis, saudara-saudara. Titis itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya apa itu? Tepat sasaran ya. Nggak pernah meleset. Tidak pernah meleset itu terjemahan dari titis. Jadi terlampau panjang, titis malaikat, tidak pernah meleset, kena. Nah kita lewat di atasnya. Makanya kalau mukmin yang lewat itu
nerakanya teriak, jus dia mukmin, jus dia mukmin. Hei mukmin, cepat kamu lewat, cepat kamu lewat. Kenapa? Neraka ketakutan dilewati mukmin. Kenapa ketakutan? Karena cahayanya mukmin itu punya kemampuan untuk memadamkan api neraka. Sebab cahayanya mukmin dingin. Cahayanya mukmin itu teduh, membuat api neraka bisa padam. Begitu mukmin lewat, maka neraka menjadikan Shiratal Mustaqim itu lebar selebar-lebarnya dan jaraknya dekat sedekat-dekatnya. Biar apa? Mukmin segera masuk surga. Begitu mukmin melangkahkan kaki, satu langkah sampai di surga. Senang mukminnya, selamat dari neraka, sampai tujuan utama dari kehidupan yang lamanya luar biasa, sampai juga akhirnya langsung ucap alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu ulama mengatakan ucapan alhamdulillah itu nilainya lebih tinggi daripada la ilaha illallah. Sebagian ulama mengatakan ucapan la ilaha illallah itu nilainya lebih tinggi daripada alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah. Pertanyaan saya, menurut Anda mana yang lebih utama? La ilaha illallah atau alhamdulillah? Jawabannya gak usah mikir. Kenapa? Karena kamu juga baca alhamdulillah jarang, la ilaha illallah juga jarang. Waktumu habis untuk ngobrol yang gak ada manfaatnya. Waktuku habis untuk ngobrol yang gak ada manfaatnya. Jadi gak usah mikir mana lebih afdol, baca saja semuanya. Kenapa ulama mikir seperti itu? Karena ulama menghitung waktunya. Ulama menjaga nafasnya. Tidak ada hembusan dan tarikan nafas yang keluar sia-sia. Makanya ketika mulut digunakan untuk berzikir, ulama ngitung pahalanya besar mana. Nah, ini yang layak orang-orang yang memang lidahnya geraknya hanya untuk zikir. Sementara kita lidahnya geraknya untuk zikir itu perlu dipaksa dengan paksaan yang luar biasa. Bahkan setelah dipaksa dengan zikir berjamaah seperti oleh almarhum Kiai Haji Arifin Ilham memaksa kita untuk zikir berjamaah bersama-sama kan. Subhanallah walhamdulillah. Itu setan pun berjuang juga. Jangan ikut Ustadz Arifin, cukup dia teriak, kamu angguk-anggukkan kepala, tidur saja. Ini sebagiannya justru tidur ya, nggak ikut bergerak. Sudah dipaksa untuk dilatih, beratnya luar biasa. Sementara orang-orang soleh makan di jus makanannya. Bukan buah, makanan di jus jadi lembut, kemudian dimakan seperti minuman. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa makanan yang enak ini kamu jus begitu? Kalau di jus gak enak jadinya makanan ini. Jawabannya gak enak gak jadi masalah. Tapi saya bisa langsung sekali telan selesai. Sebab kalau saya hitung waktunya untuk ngunyah makanan ini, bisa digunakan untuk mengucapkan kalimat zikir ini sebanyak 80 kali. Jadi lebih baik saya enggak mendapatkan nikmat, tapi saya dapatkan tambahan 80 kali kalimat zikir. Yang begini layak membahas mana yang lebih utama, kalimat tahlil atau alhamdulillah. Kalau kita enggak layak bahas, kita layaknya mari kita amalkan alhamdulillah sebanyak mungkin, la ilaha illallah sebanyak mungkin. Jangan sampai kamu gunakan alhamdulillah untuk menghina orang-orang yang baca la ilaha illallah. Jangan sampai kamu gunakan la ilaha illallah untuk merendahkan orang-orang yang baca alhamdulillah. Di Solo saya ketemu seorang ulama almarhum yang dia itu ahli alhamdulillahi rabbil alamin. Namanya almarhum Mbah Muhammad Mubarrid atau yang dikenal dengan almarhum Mbah Barid. Alhamdulillah. Ambil nafas dulu. Ayo, nafas. Saya enggak nafas ya tadi, ngomong terus, enggak ada ngingetin. Nafas itu perlu diingetin atau jalan sendiri? Bisa nafas jalan sendiri? Ngawur kamu, musyrik kamu. Musyrik kamu bilang nafas jalan sendiri, musyrik saudara-saudara. Kamu melupakan basmalah, melupakan peran Tuhan, melupakan Allah Ta'ala. Itu kalau kamu enggak dibantu Allah, enggak bisa narik nafas kamu. Gak dibantu Allah, gak bisa ngeluarin nafas kamu. Kamu kira nafasmu jalan sendiri. Jangan percaya sama dokter, saudara-saudara. Ya dokter gak salah ngasih ilmu. Nafas itu karena paru-paru bekerja, jantung bekerja, otak bekerja. Ya terkoordinir. Saya bukan dokter ya. Ya dari otak begini, akhirnya kamu bisa nafas. Betul ucapan dokter, tapi kamu jangan percaya begitu saja. Kenapa? Kamu muslim, kamu mukmin. Muslim dan mukmin harus percaya, walaupun jantung bekerja, paru bekerja, otak memerintah, nafas tidak akan keluar dan tidak akan masuk kecuali biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngatur nafasmu, bukan jantungmu, bukan paru-parumu,
bukan otakmu. Maka ada orang yang jantungnya berhenti, paru-parunya berhenti, otaknya berhenti, nafasnya masih jalan. Memang aneh, tapi nyata. Itu terjadi dalam kehidupan. Boleh lanjut? Mbah Barit. Kelihatannya episode kali ini Mbah Barit disinggung lagi. Almarhum. Beliau di alam barzah sana, namanya kita sebut di sini. Subhanallah ya. Orangnya kecil, kurus, dan sangat tua. Tapi kalau datang ke pengajian, duduk di depan atau di pojok, lihat yang ceramah ketawa-ketawa. Saya nanya sama Mbah Barit, Mbah, Anda itu pendengaran tajam atau enggak bisa mendengar? Saya nanyanya sama teriak di telinganya, Mbah, saged mireng mboten? Ya ora. Mbah bisa dengar enggak? Enggak bisa. Jadi sayup-sayup gitu ya, enggak bisa. Setelah dikasih alat bantu pendengaran baru agak jelas. Saya nanya, Mbah, lah kok Anda dengar lihat orang ceramah kok bisa ketawa-ketawa? Paham? Enggak. Nah terus apa? Saya senang kalau lihat orang nyampaikan ilmu dan lihat wajahnya orang cari ilmu. Alhamdulillah. Gitu Mbah Barit. Jadi setiap ngomong dikit-dikit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillahnya itu benar-benar wajahnya ketawa, penuh semangat. Alhamdulillah. Kalau kita kan mau dipaksa, ayo kamu syukur, ya Alhamdulillah, ya. Aduh. Ya kan? Namanya Alhamdulillah itu syukur, kok syukur sama ya, Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Syukur tuh ya seneng tuh ya, betul kan? Maka ya ekspresinya tampak jelas, wajah bahagia, Alhamdulillah. Ya, Bapak ya disyukuri Pak, ucap Alhamdulillah masih hidup, ya Dok, Alhamdulillah. Ya harusnya semangat, Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, sama wajah bahagia. Ya Bib, tapi gak enak tuh Bib, masa orang ketabrak ngucap Alhamdulillah. Nah iya, mau innalillah. Lah kamu pilih mana? Ketabrak ngucap Alhamdulillah atau innalillah? Paham maksudnya ya? Kalau kamu innalillah tok berarti ya udah selesai. Tapi kalau kamu Alhamdulillah itu pangkatnya lebih tinggi daripada innalillah. Kenapa? Karena enggak menganggap musibah itu musibah, menganggap musibah itu anugerah. Ini pangkat yang lebih tinggi. Rasul kan mengajarkan, apapun yang menimpamu ucapkan Alhamdulillah. Kalau enggak enak ditambahi ala kulli hal, kondisinya apapun Alhamdulillah. Ala kulli hal artinya kondisinya apapun. Jadi Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah, kondisinya apapun itu tetap nikmat. Itu mukmin yang sejati. Kalau kita pilih-pilih ngucap Alhamdulillah, betul tak betul? Ngucapnya pilih-pilih, ya enggak apa-apa. Makomnya juga makom pilih-pilih. Ya makomnya masih seperti ini. Nanti naik, naik. Jangan di situ terus. Berjuang untuk naik. Alhamdulillah. Itu Mbah Barit. Dikit-dikit Alhamdulillah, Alhamdulillah, sama ketawa. Saya tanya pada Mbah Mubarit atau Mbah Barit, Mbah, kalau subuh udah sampai di masjid, rumahnya jauh dari Pasar Kliwon sini, dari Semanggi ya. Tapi subuh sholat berjamaah di Masjid Riyadh. Saya nanya, Mbah, naik apa? Naik sepeda ontel. Siang ikut pengajian duhur di Masjid Riyadh. Saya nanya, naik apa Mbah? Sepeda ontel. Gimana? Bisa kebut? Itu yang namanya mobil saya salib. Alhamdulillah. Motor saya salib. Alhamdulillah. Lampu hijau semua. Enggak ada merah. Saya kok nanya, kok bisa Mbah nyalip motor? Iya, motor mobilnya parkir di pinggir jalan. Alhamdulillah. Jadi betul-betul menikmati hidup. Apa yang dia punya itu disyukuri. Alhamdulillah. Kalau kita kan enggak. Iya, gimana ya Beb ya? Nasibnya punyanya sepeda ontel, ya disyukuri. Ngomong disyukuri tapi sama lemes gitu. Ada enggak orang yang seperti ini? Ya mau bagaimana lagi ya? Adanya ini ya disyukuri. Alhamdulillah. Ini maksudnya alhamdulillah. Ini alhamdulillah modus. Lidahnya alhamdulillah tapi hatinya penuh dengan nestapa dan duka ya. Hatinya penuh dengan nestapa dan duka. Ini harus kita perbaiki. Alhamdulillah itu ya ekspresinya tampak senang. Malaikat ya rodok bingung loh ya. Ini alhamdulillah atau innalillah ini ya. Wajah alhamdulillah tapi kok murungnya luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin.
Karena lihat yang ngurus Allah, yang punya Allah, yang ngatur Allah, yang ngasih Allah, maka dia ucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin berarti segala pujian milik Allah, segala nikmat dari Allah. Makanya orang ganteng kalau dipuji, ya kamu ganteng, alhamdulillah, ciptaan Allah, Tuhannya Allah gitu loh bro. Alhamdulillah. Ya, dia kembalikan pujian itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duitmu banyak, alhamdulillah. Didoakan semua orang, mudah-mudahan kamu kaya, padahal miskin ya, amin, alhamdulillah. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian apapun yang diberikan kepadamu oleh manusia, oleh makhluk, kembalikan itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu syukuri Allah, alhamdulillah. Ini punyanya Allah, tapi Allah mengizinkan aku pakai. Bayangkan, wajah ganteng Allah yang ngasih. Berarti milik siapa? Milik Allah. Tapi manusia muji aku, oh kamu ganteng, oh kamu, yang ngasih kamu kekuatan apa? Yang ngasih banget Allah ya. Mendadak hening. Misal saya dikasih Ustadz Is uang 2 miliar. Wah, amin, amin, amin. Alhamdulillah Is contoh bagus Is, walaupun kenyataannya nggak ada. Alhamdulillah, belum ada kan? Alhamdulillah. Habib 2 miliar pelunasan tanah. Saya bilang, Ustadz, ya, alhamdulillah Ustadz. Saya nggak mau terima kasih sama Ustadz. Rezeki 2 miliar itu yang ngasih Allah Ustadz. Ingat Ustadz ya, itu dari Allah. Ustadz jangan sombong loh ya. Jangan sok udah ngasih saya. Itu 2 miliar itu dari Allah itu. Ustadz cuma perantara. Ustadz dipakai sama Allah. Ustadz yang syukur ya. Ustadz yang syukur sama Allah Ta'ala ya. Ustadz yang syukur ya. Ingat Ustadz ya. Udah dipakai sama Allah Ta'ala untuk ngasih saya. Iya. Saya hanya mau syukur sama Allah. Alhamdulillah. Saya nggak mau terima kasih sama Ustadz. Kata Allah, malaikat bilang, Novel ya. Ucapan alhamdulillahmu ditolak sama Allah Ta'ala. Kenapa? Kamu melupakan makhluk yang dipakai oleh Allah untuk berbuat baik kepadamu. Makhluk itu Allah yang gerakkan, makhluk itu Allah yang kasih. Kamu harus bilang terima kasih kepada dia sebagai bentuk terima kasihmu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncul sabda Nabi Muhammad SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tidak berterima kasih pada orang yang berbuat baik kepadanya, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wahyul anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Kita mau syukur macam-macam tapi nggak bekti sama orang tua, durhaka sama orang tua, ibadah kita ditolak semua sama Allah Ta'ala. Semua ibadah kita dipending pahalanya, diblokir ganjarannya, rekening pahala dihapus dari bank akhirat. Gak ada nih rekening pahala kita karena durhaka sama orang tua. Kamu wujudmu di dunia Allah yang buat, tapi Allah pakai orang tuamu. Maka kamu harus terima kasih sama orang tuamu. Kamu harus baik sama orang tuamu. Kamu harus hormat sama orang tuamu. Kamu harus muliakan orang tuamu. Kamu gak muliakan orang tuamu, kamu gak hormat orang tuamu, Allah gak butuh ibadahmu, diblokir. Kenapa? Gak terima kasih pada orang yang punya jasa. Gak terima kasih pada orang yang berbuat baik. Makanya kita disuruh pandai berterima kasih pada orang lain. Simple ya Islam itu ya. Simple, sederhana, tapi penuh makna. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita pakai, nggak mungkin stres, nggak mungkin, dan nggak mungkin sombong, nggak bisa sombong itu. Karena yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menariknya, siapa yang pengen ditambah nikmatnya, ini jangan ditinggalkan. Contoh, saya minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah akan nanti buat saya dapat tambahan nikmat kopi lagi. Nikmat kopi bagaimana? Ada loh orang tuh minum kopi setahun 2 tahun ya enak. Tahun ketiga nggak enak rasanya loh. Nggak bisa menikmati kopi lagi. Punya kopi tapi nggak bisa menikmati kopi. Entah lambungnya entah apa. Jadi resep biar lambungmu awet, kalau minum kopi enak jangan lupa baca alhamdulillah. Kamu makan, ya biar makanan itu nanti bisa terjadi enak di tubuhmu, jadi sehat. Jangan lupa alhamdulillah. Karena alhamdulillah qaidun ni'amah. Alhamdulillah itu adalah pengikat nikmat. Nikmat itu kalau nggak diikat lepas. Bu, mau nanya agak nggak enak boleh bu? Pernah enggak bu, ibu membelai kepala suami sambil ngucap alhamdulillah, alhamdulillah? Pernah enggak bu? Bapak-bapak jawab enggak pernah. Alhamdulillah nih loh. Pernah enggak ini?
Bapak-bapak yang udah nikah, mas-mas yang belum diniati saja ya. Ya, diniati. Yang belum diniati, yang sudah menikah. Pernah enggak bele-bele istrinya atau tepuk-tepuk punggungnya sama alhamdulillah, alhamdulillah punya istri, alhamdulillah. Tapi jangan pakai ala kulihal ya. Alhamdulillah, ala kulihal. Ojo. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Ini kalau disyukuri nih, pasangan hidup kalau disyukuri, dipok-pok alhamdulillah gitu ya. Diikat sama Allah, nggak lepas nikmatnya. Bahkan kalau suami rajin ngucap alhamdulillah untuk istrinya, nanti ditambah loh mas. Ditambah nikmatnya, oh mikirnya aneh-aneh gitu. Ditambah nikmatnya itu alhamdulillah, istrinya jadi murah senyum ya. Istri dijadikan semakin taat. Kenapa? Suaminya mau mensyukuri alhamdulillah. Punya motor jelek, lus-lus, alhamdulillah. Nanti dijadikan enak tuh motor. Motor yang bagus gak disyukurin, ya bolak-balik masuk bengkel, ban kena paku, pecah, macam-macam tuh perkaranya. Tapi disyukuri, kalau dia emang jelek akan diganti yang lebih bagus sama Allah Ta'ala. Maka suamimu yang jelek, syukuri, Allah akan ganti yang lebih bagus. Ya kapan? Nanti di surga, paham ya? Di surga suaminya dirubah jadi gantengnya luar biasa. Di dunia suaminya jelek diganti jadi lebih bagus oleh Allah Ta'ala. Bukan diganti orang lain. Jangan salah pikir ibu-ibu, pikiran mengeres. Ya, diganti sama Allah Ta'ala apa? Yang tadinya ibu lihat suaminya jelek, Allah Maha bisa melihat, merubah wajah yang jelek itu dalam pandangan istri jadi gantengnya luar biasa. Sampai tetangganya bingung. Bojomu iki welek, kamu kok mandang dengan penuh cinta? Ngawur kamu, ganteng bojoku. Tetangganya ngomong, iki kita diguna-guna. Katanya diguna-guna. Enggak tahu dia nih kalau istrinya dikit-dikit alhamdulillah. Karena dia mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Suaminya walaupun jelek, Allah menjadikan mata ini berubah. Yang jelek itu dilihat jadi indahnya luar biasa. Nah seringkali kita enggak gitu kan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, entah handphone, entah rumah, entah anak, entah apa itu benda, apapun itu, enggak kita alhamdulillahi, jadinya apa? Dilihat jadi membosankan, dilihat jadinya jelek, dilihat jadinya enggak enak, dirasa-rasa jadinya enggak nyaman. Kenapa? Tidak disyukuri, enggak ada alhamdulillah. Dan alhamdulillah waktunya tinggal 10 menit lagi. Ala kulli hal. Buat yang hadir tambah ala kulli hal, Bib, tinggal 10 menit udah jam 10. Iya, saya udah bicara 1 jam. Enggak terasa? Alhamdulillah. Kalau enggak terasa, alhamdulillah. Lanjut boleh? Rabbil alamin. Al-alamin kita semua tahu, segala sesuatu selain Allah itu namanya jagat raya. Alam semesta. Selain Allah, makhluk itu adalah jagat raya. Qayyumis samawati wal aradin. Allah yang al-qaim, yang mengurus sendiri 7 lapis langit dan bumi. Allah enggak butuh bantuan makhluk untuk ngurus 7 lapis langit dan bumi, tapi Allah pakai makhluknya sebagai tasyrifan, memuliakan makhluknya. Itu ada makhluk-makhluk yang dipakai sama Allah Ta'ala untuk ngurus 7 lapis langit dan bumi. Di antaranya ada malaikat bagian bagi rezeki, malaikat bagian ngirim hujan. Yang ngirim siapa? Allah. Tapi dalam mengirim hujan, Allah tugaskan malaikat-malaikat tertentu. Dalam mengirim rezeki, Allah tugaskan malaikat-malaikat tertentu. Qayyumis samawati wal aradin mudabbiril khalaiki ajma'in. Allah yang mengatur, mengurus seluruh makhluknya. Ini kita kalau paham ini, yang ngatur tuh Allah, enak loh. Sekarang saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Yakin enggak kalau yang ngatur segala sesuatu Allah? Yakin enggak? Jadi kalau kamu dipecat tenang atau bingung? Kamu sudah berjuang, kerja sebaik mungkin, usaha sebaik mungkin, syariat sudah dijalankan, zikir wirid tidak pernah ditinggalkan. Tiba-tiba dipecat tanpa pemberitahuan, bahkan dalam surat itu ada kalimat tidak terhormat. Itu menyenangkan atau menyakitkan? Menyakitkan, ya, menyakitkan. Kalau kita paham yang ngatur jagat raya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, santai, tenang. Allah lagi ngatur sesuatu ini. Allah punya rencana buat saya.
Memang saya belum tahu rencananya Allah. Saya belum tahu rencananya Allah, tapi saya yakin kalau Allah yang ngatur segala-galanya. Tugas saya prasangka baik, berarti Allah akan menjadikan saya bos. Tampaknya sudah tidak layak saya jadi karyawan. Sudah tidak layak jadi karyawan. Pulang ke rumah wajahnya tersenyum bahagia. Istri nanya, ada apa mas? Baru dilantik sama Allah untuk jadi bos. Maksud lu? Maaf yang, kamu pengen aku selamanya jadi karyawan atau aku jadi punya karyawan? Ya pengen sih kamu punya karyawan, tapi sadar dong mas, model-model seperti kita ini kapan punya karyawan? Loh, kamu percaya nggak sama Allah? Oh percaya sama Allah Ta'ala, saya yakin sama Allah Ta'ala. Kata istrinya, ya udah kalau yakin tunggu saja tanggal mainnya. Ya kapan mas? Sementara tanggal main nggak jelas, hutang jelas nih mas. Istri ngomong macam-macam, dia nyantai. Mam, kalau nggak percaya, simak YouTube-nya Habib Novel. Allah yang mengatur segala-galanya. Iya itu mah Habib Novel. Kamu siapa? Setan bekerja, saudara-saudara. Ini yang model begini setan bekerja, bisikin itu Habib Novel, itu Syekh Fulan, itu Kiai Fulan. Kamu mah siapa? Yang ngomong begini setan. Tapi kamu jangan bilang istrimu, kamu setan loh. Jangan. Perang itu nanti. Kamu pahami saja, ini cara kerja setan. Yang ngatur Allah Ta'ala, yang ngasih Allah Ta'ala, yakin itu, percaya itu. Tatap dengan optimis, Allah akan angkat aku jadi bos. Buktikan pada istrimu. Dik, iya, mulai hari ini aku tak mau jadi karyawan lagi. Terus mas, ya jadi bos. Nah, kapan kerja? Namanya bos masuk kantor terserah. Pusing istrinya, aduh daripada aku stres ngurusin suami, silakan mas dengan fantasimu. Awalnya dicibir ya, kemudian jam 12 siang, Dek ya, ayo ikut kemana? Loh, udah namanya ikut pos tenang saja. Rupanya suaminya udah mendaftar pengajian satu kota yang ada makanan di situ. Masya Allah, Dek kena, saya mau traktir kamu. Ngapain? Dapat pahala, dapat makanan. Kalau Jumat malam Majlis Ar-Raudhah. Oh iya mulai didata sama dia ini ya. Kalau hari ini di sini, hari ini di sini nih. Udah kita ngaji tiap malam, bebas kita dapat makan. Ajak anak, masya Allah, ajak pembantu sekalian. Jadi kita bisa makan gratis, dapat ilmu, dapat roti jangan dimakan. Kenapa? Jual ke tetangga. Masya Allah. Otak udah mulai otak bos ini ya, bisnis otaknya luar biasa ini. Silahkan dipraktekkan saudara-saudara. Nah ini orang kalau optimis itu nggak pusing gitu loh, nyantai hidupnya. Dia tahu Allah yang ngatur, jadi nggak pernah berpikir buruk. Semua yang terjadi dia pikir itu baik, walaupun tampaknya buruk. Nah seringkali kita tuh nggak yakin dengan yang kita kerjakan, ya nggak yakin dengan kita kerjakan. Kita lebih yakin yang dikerjakan orang lain. Contoh, ini yang banyak beredar di WhatsApp, ya di Instagram. Ada gambar orang gali tanah, terus menemukan berlian. Yang di sampingnya juga gali tanah. Begitu lihat yang satu dapat berlian, yang dapat berlian pergi, yang gali tanah itu pindah gali ke tempatnya temennya yang dapat berlian. Ya nggak dapat. Padahal di balik tanah yang lagi dia gali tadi, di bawahnya ada berlian. Paham maksudnya enggak? Ya, itu karena dia lihat orang lain gak percaya sama yang sedang dia kerjakan, gak mensyukuri posisinya, tempatnya, akhirnya lelah. Rezeki itu ada jatahnya sendiri. Tapi kamu syukuri posisimu, apapun itu pasti enak. Saya kalau mau bab ngeluh, misal harus ngeluh gitu ya, alhamdulillah gak bisa ngeluh. Kalau harus ngeluh, ini jam segini hari Jumat harus ceramah di depan Anda semua. Betul kan? Padahal tadi ngantuk loh. Bener loh, ngantuk, capek, pengen tidur ya. Baru rebahan sebentar, lihat CCTV. Oh hati-hati bro, CCTV di mana-mana di sini. Ya buat relawan maksudnya. Duh, udah penuh nih jamaah nih. Jamaah udah penuh, harus ngajar ini. Harus ngajar. Ini kalau bab ngeluh, ya kalau bab ngeluh, nggak bisa gerak. Sebentar diundang ceramah sana, harus ceramah sini. Itu kalau orang mikir waktunya habis untuk ceramah, ngeluh akhirnya. Gara-gara jamaah pengajian saya akhirnya tersiksa. Tak
punya waktu untuk diri sendiri, gak bisa hidup tenang, gak bisa makan enak, baru mau makan datang tamu, baru mau rebahan datang tamu, kapan aku hidup tenang? Naudzubillah min dzalik. Ini kalau posisi penceramah mengeluh kan ya kebangetan toh ya, kebangetan. Tapi kalau orang melihat dengan mata syukur, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, gak usah saya coba saya cek ya. Jakarta, yang dari Jakarta ada di sini, angkat tangan coba, Jakarta. Tuh, ya Bali. Nah tuh pojok ada dari Bali itu ya. Bandung. Ah tuh, ada Mas Riza dari Bandung, orangnya di belakang kelihatannya ya. Yang di TV juga angkat tangan tuh, udah kelihatan ya. Oke. Yang dari Sukarjo, ya Boyolali, Klaten, Wonogiri, Ponorogo. Oh ada jin kelihatannya. Loh kamu nggak lihat, saya nggak lihat, cuman ya kira-kira atau ya nggak percaya, buktikan sendiri gitu ya. Ya Surabaya, di Surabaya. Mana lagi nih? Semarang, Surabaya, Semarang. Tuh, Masya Allah kan dari mana-mana banyak. Coba kalau malam ini saya disuruh pergi ke Surabaya, saya disuruh pergi ke Jakarta, saya disuruh pergi ke Bali, saya disuruh pergi ke Semarang, saya disuruh pergi Wonogiri, Sragen, Boyolali untuk ceramah. Bisa nggak? Nggak bisa. Saya suruh datang ke rumah Anda satu persatu. Kewajiban nyampaikan ilmu, datangin satu persatu rumah orang, ketuk rumah orang. Assalamualaikum Mas, iya jangan nonton TV Mas, yuk ngaji sama saya Mas. Perang saudara-saudara. Stres ini, kesian nih, Habib Novel stres. Betul kan? Alhamdulillah Allah Ta'ala mengumpulkan Anda di sini, dibuat gampang. Ke tempat Habib Novel, ayo ke Masjid Ar-Raudhah. Udah pokoknya ngaji di sana, datang ke sini. Saya tinggal turun dari tangga atas, duduk di sini, disiapkan kok kopi, pegang mic, didengarkan orang sekian banyak, belum lagi yang di dunia maya, kemudian panen pahala. Kurang ajar bener kan ya? Alhamdulillah, ini kan anugerah yang luar biasa, nikmat. Makanya kalau kita lihat dari sisi nikmat, itu selalu nikmat. Kalau mau lihatnya nggak enak, apapun sisinya pasti nggak enak. Bu, punya suami ganteng kaya raya, nikmat atau azab? Bu, ibu, punya suami ganteng kaya raya, nikmat atau azab? Dari sisi istri yang suka shopping, nikmat bib. Kenapa? Ditinggalin ATM dengan saldo unlimited. Keren. Sisi istri suka shopping, betul kan? Dari sisi istri pencemburu, azab bib. Kenapa? Ya gimana bib, jalan dikit dilirik orang, duit banyak wajah ganteng, ngapa-ngapain juga dia bisa. Stres bib, dikit-dikit saya cek handphonenya, dikit-dikit saya tanya dia ada di mana. Begitu ada kudung merah ngikutin saya kejar itu bib. Buat istri model begini nikmat atau azab? Azab. Jadi lebih bagus miskin jelek rupa atau ganteng kaya raya? Loh, kalau miskin jelek rupa gitu kan istrinya nggak cemburu, betul kan ya? Mas siapa yang mau sama kamu? Duit gak ada, wajah gak ada, cuman saya yang mau, merasa aman, nyaman, tentram. Tapi istri modal juga shopping, azab nih punya suami seperti ini. Tempe aja nggak dapat, tahu nggak dapat, tiap hari cuman lombok diiris kasih nasi. Aduh, ya Allah, Allahumma perubahan. Istrinya doanya seperti itu. Ini setiap sisi kalau dilihat ada sisi positif, ada negatif. Lah kita mau pilih yang mana? Pilih jadi orang yang berduka, sedih, ya tersiksa, atau orang yang bahagia, ketawa, nikmat, yaitu dengan alhamdulillah. Cari sisi positifnya, mesti bersyukur, nggak mungkin enggak, tidak mungkin tidak, pasti akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya orang yang sangat bersyukur sama Allah Ta'ala dikasih Anda semua, dikasih hadiah punya teman-teman yang seperti Anda. Kok yo mau datang ke sini? Ya kan? Kok mau datang
ke sini, dan Anda harusnya bersyukur juga. Kok ya mau Habib Novel duduk ngajar di sini nggak pergi ke mall, gitu loh ya. Saling mensyukuri kan, alhamdulillah. Allah kasih kemudahan semuanya. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti kita akan pegang peran kita. Alhamdulillah ya Allah, dikasih alat dakwah, dikasih alat ibadah, dikasih kesempatan mudah. Terima kasih ya Allah, sehingga siapapun yang datang akan dipandang dengan penuh cinta. Alhamdulillah, kirimannya Allah taala. Apalagi kalau teman-teman saya udah motret dari pos, cepret beras dari jamaah, masya Allah. Yang ucap alhamdulillah satu teman-teman, alhamdulillah. Karak dari jamaah, teman-teman, alhamdulillah. Ini majelis Jumat malam Sabtu ini, masya Allah, berasnya datang sendiri. Ya, semua datang sendiri. Tapi yang masak istri saya. Ya, dan kawan-kawan yang datang juga sendiri. Yang makan, dia datang sendiri juga, gitu kan. Gak perlu kita kirimkan, betul kan? Datang sendiri. Jadi ada yang masak, ada yang makan, ada yang ngirim bahannya. Alhamdulillah, nikmat apa lagi? Makanya kalau kita bisa duduk sama teman, bisa majelis, bisa ngobrol, nikmat. Alhamdulillah, mau apa? Urip ki meh golek apa? Sampai bilang sama teman-teman, urip meh golek apa? Urip bari ki mati awakmu. Sebentar lagi kamu mati, mau cari apa lagi? Kamu bisa duduk sama pasanganmu, kamu bisa ketawa, kamu bisa sholat, bisa baca Al-Quran, bisa zikir. Udah itu nikmat. Duit itu buat apa sih? Paling buat tambah-tambahan, betul kan ya? Tambahan kan gak penting. Duit banyak gak punya kenikmatan begini, apa artinya? Apa artinya? Ini nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Jelas semuanya? Apa? Sudah mulai praktek ini, alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau suatu saat kamu mengalami yang gak enak, ngucapnya apa? Perlu dipraktekkan atau gak usah? Jangan ya, jangan. Pokoknya yang enak-enak saja. Kalau kita terbiasa ngucap alhamdulillah, tidak akan pernah melihat yang gak enak. Gak akan pernah. Dipaksa sama orang untuk lihat yang gak enak, tetap jadinya enak. Itu orang yang udah kenal alhamdulillah. Walaupun dia diputar sama takdir model apapun, tetap alhamdulillah. Disitulah orang yang sudah mengucap alhamdulillah, dia dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya Allah tergantung ridhomu pada Allah taala. Oh iya. Gini. Boleh saya nanya? Sebelum majlis ini diakhiri, ya karena jam 10 lewat. Habib, kenapa enggak diperpanjang? Biar saya kangen sama Anda kangen sama saya. Karena kalau lama-lama aku menatap dirimu, aku akan bosan dengan engkau. Dan kalau lama-lama engkau menatap aku, engkau juga akan bosan pada aku. Biar tetap ada kerinduan dalam hati. Maka pengajian ini harus segera diakhiri. Nah, ini alasan Ustadz untuk segera mengakhiri. Ya, ilmu ngeles tingkat tinggi, saudara-saudara. Jadi begini, kita pengen tahu enggak Allah ridho sama kita? Pengen. Nah, Nabi udah ngasih tahu SAW. Kalau kamu pengen tahu Allah ridho enggak sama kamu, caranya gampang. Ini yang ngajarin Nabi Muhammad SAW ya. Kamu kalau pengen tahu Allah ridho sama kamu atau Allah enggak ridho sama kamu, caranya gampang. Caranya kamu ridho enggak dengan takdirnya Allah Ta'ala. Kalau kamu dibolak-balikkan takdirmu di apapun, kamu ridho, ikhlas, seneng, ridho itu puas, enggak keluh kesah, ya enggak keluh kesah, hatimu puas, hatimu rela, maka Allah ridho sama kamu. Contoh, dikasih hidup melarat super miskin. Kalau ridho, ikhlas, ya puas, maka ibadahmu hanya yang wajib saja, Allah juga ridho sama kamu. Dah, aku ridho sama hambaku ini. Kenapa? Oh, saya kasih model apapun dia tetap senang sama saya kok. Ya saya juga senang sama dia, gitu loh. Enak toh? Tapi kalau kita nggak ridho, walaupun kita sholat model apapun, tapi kita nggak ridho sama takdirnya Allah Ta'ala, maka Allah juga nggak butuh sama ibadah kita. Oh, dia saya begitukan aja marah kok. Baru saya begitukan aja dia udah nggak enak hati. Dia seperti itu sama saya. Terus saya suruh ngasih nilai sholatnya, udah ambil, kembalikan ke dia, gak butuh sholatnya. Kenapa? Saya kasih begitu marah. Masya Allah. Marahnya sama siapa? Sama keadaan, bukan saudara-saudara. Keadaan siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita marah sama keadaan, berarti kita marah kepada yang membuat
keadaan. Nah ridho ini memang gampang-gampang susah, harus dibiasakan. Nanti kalau udah biasa, maka bisa. Biasa, maka bisa. Bisa itu karena terbiasa. Maka biasakan bisa agar bisa biasa. Paham? Enggak tahu. Oh, saya cuma ngucap kok ya. Jelas semuanya? Kok kelihatan enggak ridho kenapa ini? Ya, jamnya jam 10 lewat. Saya pengen majelis ini dikangenin sama saya dan dikangenin Anda semua. Setuju? Jadi biar kita nanti, ini kan masih ada makan tiap malam loh. Paling cepat kan keluar dari sini 10:30 malam, betul? Paling cepat itu. Nah, belum nyampe rumah nanti jam berapa? Saya pengen nanti Anda kalau ngajak orang hadir ke sini, orangnya itu seneng. Majelisnya jam 8 mulai dari urutan baca yasinnya, sholawatnya. Jam 10 udah selesai, kemudian makan ya. Oh asik gitu enak. Saya mau datang lagi. Ternyata ngajak orang semakin banyak. Terakhir janjikan, selesai majelis ada makan. Ternyata dia nggak dapat. Mana katanya majelis ada makan. Wah nasibmu mas yang ridho. Ikhwani rahimakumullah. Jazakumullah khairan. Saya terima kasih banyak. Ya terima kasih banyak karena sudah mau hadir di majelis ini. Dan untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jazakumullah khairan, terima kasih banyak sudah mau menonton tayangan majelis ini. Ya, tanpa Anda yang menonton dan tanpa Anda yang hadir, majelis ini seperti nggak ada. Walaupun ada, tapi seperti nggak ada. Adanya majelis ini karena adanya yang belajar dan mengajar. Karena adanya orang-orang yang mau saling berbagi waktu. Ya, berbagi waktu untuk siapa? Untuk dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Untuk kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus saling berterima kasih. Terima kasih pada siapapun. Anda kalau datang sendiri nggak ada yang lain, nggak enak toh ya, betul ya? Sendiri toh, Bib, yang lain kemana? Nggak tahu, kan nggak enak toh. Makanya terima kasih sama temennya yang sudah mau hadir, gitu kan? Alhamdulillah dia mau hadir. Itu lama-lama bisa kangen tuh. Lama-lama bisa kangen. Sebagai wujud terima kasih, sesuatu yang udah lama tidak kita lakukan. Malam hari ini kita lakukan 1 menit saja atau 2 menit saja. Ya, masing-masing serong kanan. Kasih contoh ya. Oke. Lanjut. Nah. Sip. Ya, buat sepur. Nah, begitu. Paham? Iya. Hujan rintik-rintik. Ya, alhamdulillah. Lanjutkan yang belum paham, ikuti teman-temannya. Hujan rintik-rintik. Alhamdulillah. Ibu-ibu ayo Bu, jangan nonton. Saya komandonya saja, hujan rintik-rintik. Rupanya angin masih sepoi-sepoi, jadi hujannya 2 jam saudara-saudara. Ya. Mulai hujan es, batu. Wah, hujan batu ya, mau boleh kepal boleh begini. Jangan keras-keras nanti pingsan yang di depan. Ayah. Hujan rintik-rintik. Ya. Cuaca terang, angin berbalik. Hujan rintik-rintik. Alhamdulillah, pijet gratis. Alhamdulillah. Biasanya yang bersyukur di akhir nih waktunya lebih lama. Jangan iri dengan rezeki orang lain ya. Hujan es. Wah, Masya Allah. Menyenangkan, alhamdulillah. Wajah-wajah bahagia tampak walaupun dipukulin saudaranya. Hujan rintik-rintik. Hujannya reda, kembali pada posisi. Alhamdulillah. Seger, melek, lapar. Tak kirain laparnya hilang, ternyata tambah lapar ya. Biasanya habis dipijit tambah lapar. Nah ini cara kita mensyukuri teman kita, biar saling sama temannya bisa berterima kasih. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa terus belajar dimanapun berada. Hari Ahad besok, insyaallah ya, hari Ahad besok jam 8 sampai jam 10
8 pagi sampai jam 10. Saya akan ngajak kerja bakti yang mau dan yang sempat. Ya, kerja bakti untuk ngecor pondasi-pondasi. Alhamdulillah pondasinya galian lubangnya udah selesai 36. Lubang itu udah selesai dan sudah 30% dicor. Mungkin minggu tinggal 40%, nanti hari Ahad ya tinggal 40%. Saya pengen Ahad itu pondasinya selesai dicor, kemudian kita hari Senin mulai masang cakar-cakarnya. Harapan saya insya Allah nanti Jumat 2 minggu lagi ya, Jumat 2 minggu lagi pas Jumat Kliwon Maulid itu sudah bisa ngecor lantai 2. Memang agak enggak masuk akal, tapi kita kan enggak pernah pakai akal. Kita enggak pernah pakai akal, pakainya bismillah ya, pakainya bismillah. Nah insya Allah hari Ahad kita mau aduk semen, lemparkan batu kali, digerucukkan, cuman begitu aja. Hari Ahad ya, hari Ahad. Nah Seninnya cakar yang belum terpasang kita akan pasang. Jumat depan Anda boleh lihat keajaiban yang sudah terjadi dalam waktu sepekan, insya Allah. The power of Bismillahirrahmanirrahim. Ya, the power of Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan buktikan kepada Anda semua kekuatan basmalah. Lihat bangunan itu Jumatnya akan datang. Apa yang terjadi? Aku nggak ngerti. Tapi lihat ya, barokahnya bismillah akan kelihatan. Lawang nggak punya duit berani beli tanah kok. Kenapa? Punya bismillah. Punya Allah pakai bismillah. Diizinkan pakai bismillah. Maka orang yang pakai bismillah nggak mungkin miskin. Pasti walaupun miskin dia tetap kaya. Apalah artinya kaya kalau nggak punya Allah? Dan apa bisa disebut miskin? Orang yang punya Allah. Demikian, semoga berkah dan manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Nur Saadah, Bapak Sofiah Yakub, Bapak Mustafa, Bapak Haji Nawawi Rusdi. Kemudian semoga Habib Jamal bin Abdul Qadir Assegaf diberi kesehatan yang prima oleh Allah Ta'ala. Dan semua yang sakit dari ulama kita, Habib Jamal nggak sakit ya, sehat, cuman kakinya agak sedikit kurang fit. Mudah-mudahan dijadikan kakinya fit, tubuhnya fit, semakin sehat, dan semuanya para ulama kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita dapat rezeki yang berlimpah, yang datang dari segala arah, nggak pakai susah payah dan tidak menimbulkan masalah di dunia maupun akhirah. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua dapat ilmu yang manfaah, ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah panjangkan usia orang tua kita dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan. Begitu pula usia kita semua. Dan semoga semua orang yang berbuat baik untuk kita, khususnya yang berbuat baik untuk Majlis Ar-Raudhah, dengan doanya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan apapun yang dia miliki, yang dia sumbangkan untuk majlis ini, semoga oleh Allah Ta'ala diganti dengan keridhaan Allah dan ganti-ganti yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya, dan untuk anak keturunannya. Dan semoga setelah panjang umur fi taatilah, bahagia dunia akhirat, kelak kita meninggal dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak
raghibun fi ridhak, mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiyak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Bentuk formasi 14, nikmati hidangan yang disediakan. Bismillah, insyaallah barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertemu saya nanti ya setelah makan, ya nanti insyaallah ketemu saya di depan Darus Syifa.